All right. Good afternoon, everyone. I hope you all are great. Let me hear the screen. Sorry, let me share the This screen call is now. now being recorded. I hope you all can see the screen now. Can you see the screen? জি স্যার Yes, শুনতেছি sir. দেখতেছি Yes, স্যার। sir. Okay, fine. So, in the last class, I actually started to discuss the themes of preface to the lyrical ballads. And preface to the lyrical ballads, it is written by William Wordsworth. So there are four themes. Theme number 1, 2, 3, 4. So in the first class, I discussed theme number 1. Today, I would like to discuss theme number 2. And if there is much time, then I will also discuss theme number 3. So let's move on to theme number 2. Theme number 2. Ordinary ordinary life and everyday language. What does it mean? It means it is something very easy. In William Wordsworth's preface to the lyrical ballads, Wordsworth talks about ordinary life. Wordsworth loves ordinary life. Wordsworth loves everyday, simple, common language. Preface to the lyrical ballads say Wordsworth অর্ডিনারি লাইফ সম্পর্কে লিখেছেন। অর্ডিনারি সাধারণ জীবন, আমরা যেভাবে জীবন অতিবাহিত করি, বিশেষ করে গ্রাম্য জীবনকে উনি খুব কি বলবো, খুব পছন্দ করতেন, খুব ভালোবাসতেন এবং সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তা ওনার খুব পছন্দ ছিল। আমাদের জীবনে যেমন আমরা সহজ স্বাভাবিক ভাষায় কথা বলি, তো কবিতার ভাষাও যেন ঠিক তেমনই স্বাভাবিক হয়। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ সব সময় সেটাই চাইতেন। So, throughout his preface to the lyrical ballads, Wordsworth emphasizes the importance of everyday language, the importance of describing ordinary life by using everyday language in a poem. If you use everyday simple language, then if you write a poem by using very simple, easy language, the readers will appreciate your poem more. The readers will understand your poem very easily. তুমি যদি একটি কবিতা লিখো একদম সহজ ভাষায়, নর্মালি তুমি তোমার বন্ধুর সাথে যেভাবে কথা বলো, হ্যাঁ, খুব কঠিন শব্দ ইউজ করে কথা বলো না একদম সিম্পল শব্দ ইউজ করো। তোমরা যখন তুমি টিচারের সাথে কথা বলো, খুব কঠিন শব্দ ইউজ করো না ইজি শব্দ ইউজ করো? হ্যালো, স্যার কার সাথে কথা বলার সময়? তোমাদের টিচার হোক, তোমাদের বন্ধু হোক, বান্ধবী হোক, জি স্যার, রাস্তায় রাস্তায় কারোর সাথে দেখা হলো, খুব কঠিন শব্দ না একদম সহজ শব্দ? একদম ইজি। Easy word. So Wordsworth always says that we should use easy words in our poems. If you write a poem, the language should be easy, daily language, everyday language. According to Wordsworth, using ordinary life as subject matter allows the poet to better explore human nature and reveal truth. So, Wordsworth says, if we use daily easy language, then we can explore. Explore means we can discover, আবিষ্কার করতে পারবো, we can discover human nature and reveal truth.
reveal means show. We can discover human nature. আমরা মানুষের স্বভাবকে উন্মোচন করতে পারবো, অন্যের সামনে তুলে ধরতে পারবো। and reveal truth, show truth, এবং সত্যকে আমরা উপস্থাপন করতে পারবো, দেখাতে পারবো। তার মানে কি দাঁড়ালো? মানে সহজ ভাষা ইউজ করলে তুমি মানুষের হৃদয়ে যত দ্রুত পৌঁছতে পারবে, কোনো একটা ঘটনার সত্যতা যত সহজ ভাষায় তুমি তুলে ধরতে পারবে, সেখানেই কবির সার্থকতা। খুব কঠিন শব্দ ইউজ করে তুমি অনেক কিছু কিন্তু ক্লিয়ারলি মানুষকে বোঝাতে পারবে না। তোমরা কি একমত? হ্যালো, Yes, sir. কঠিন শব্দ ইউজ করলে পাঠকরা কনফিউজড হয়ে যায়। আচ্ছা, কবি এখানে কি বোঝাচ্ছেন? একটা শব্দের তো 10টা অর্থ হতে পারে, তাই না? Yes, Yes, sir. sir. A difficult word may have many meanings. So the readers, they become confused when they see difficult, complex words, tough words in the poems. They don't understand easily. কঠিন শব্দ তোমাকে কনফিউজ করে দেয়। So this simple prose-like language matches well with ordinary life. So William Wordsworth, S.T. Coleridge, and also other romantic poets and writers, they always used ordinary simple language. Why? Because it is closer to the way that normal everyday people speak. Common word. No. Common words, easy words. যেমন আমি তোমার সাথে দেখা হলে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করব কি খবর, কেমন চলছে। হ্যাঁ, একদম কেমন চলছে, কেমন আছো, এটা কি খুব আনকমন না একদম কমন? একদম common. কমন, বোঝা যায়। আমি বললাম, তুমি বুঝলে। এখন আমি যদি বলি হোয়াটস ইন দ্য স্কাই, হোয়াটস ইন দ্য স্কাই মানেও হচ্ছে কেমন আছো, মানে এই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলা আর কি, একটু অন্যভাবে বলা, হোয়াটস ইন দ্য স্কাই। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি, আমি যদি তোমাকে বলি হোয়াটস ইন দ্য স্কাই, তুমি কিছু বুঝবে না, আকাশের দিকে তাকাবে। হ্যালো, Yes, sir. আমি যদি তোমাকে বলি হোয়াটস ইন দ্য স্কাই, তুমি কি করবে? আমি বোঝাতে চাচ্ছি তুমি কেমন আছো, হোয়াটস ইন দ্য স্কাই মানে হাউ ডু ইউ ডু। হ্যাঁ স্যার, এটা তো আমি নিজেও বুঝি নাই। Yes, so that means it is not common, right? It is not common. Yes, sir. It is not common and it is very confusing. So that's why the romantic poets, they always avoid difficult expressions, difficult complex phrases and idioms. প্রাঞ্জলতা টানতে হবে ভাষার মধ্যে, এটা হচ্ছে। Kausar, are you talking to me? স্যার ইমন স্যার Oh, yes, Imon, তুমি কি আমাকে জিজ্ঞেস করলে না অন্য না না কারোর সাথে? ভাষাটাকে স্যার শ্রুতিমধুর করার জন্য প্রাঞ্জলতা শব্দগুলো ইউজ করতে হবে, যেগুলো প্রাঞ্জল শব্দ আছে ওগুলো। You see, romantic poets, they always used easy words, easy language. It is their feature. তাদের বৈশিষ্ট্যই হলো একদম সিম্পল হবে, প্রত্যেকটা লাইন সবাই বুঝবে। A well-educated person will understand, a common person will also understand. ঠিক আছে ইমন? জি স্যার, ঠিক আছে স্যার। কিন্তু নিও ক্লাসিক্যাল রাইটাররা, নিও ক্লাসিক্যাল যুগের কবিরা, ওরা ঠিক উল্টোটা করতো। একদম যত কঠিন শব্দ দিয়ে, বোম্বাস্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে। yes, very grand, very sophisticated, difficult words. The new classical poets and writers, they used. Anyway, so I told you in my last class, I always prefer, I like
easy words, easy language. I don't know about you all. তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো বলবে ইজি ওয়ার্ড ভালো, কবিতা ইজি ওয়ার্ড ভালো, কেউ হয়তো বলবে না কঠিন ওয়ার্ড ভালো। এটা ভ্যারি করে না, ইট ভ্যারিজ ফ্রম ওয়ান পার্সন টু অ্যানাদার। কিন্তু বেশিরভাগ মনে হয় বলবে যে ইজি ওয়ার্ড ইউজ করা ভালো, তাই না তোমাদের মধ্যে? জি স্যার। Okay. So it also is more universally understandable. Yes, sir. Universally understandable. That means if you understand any poem, that means it's great. Sir, it even comes into my mind faster than the hard words or Exactly. difficult words. Exactly. Yes, you can use difficult words, but not many. You should not use many difficult words. Use some difficult words, no problem. Use one or two or three, তাই না? একটা কবিতায় কয়েকটা ইউজ করো, পাঠকরা তো নতুন শব্দ জানতে হবে, নতুন শব্দের অর্থ শিখতে হবে, এটাও দরকার। কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি সব কঠিন শব্দ, সব কঠিন ফ্রেজ, তুমি ডিকশনারি খুঁজবে না পড়বে, কি করবে? সেকেন্ডে সেকেন্ডে ডিকশনারি খুঁজবে? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? So easy language is universally understandable. Everyone understands. And if your writing is simple, if your writing is honest, if your writing has honesty, then it will be permanent. Permanence, that means it will be permanent. Your poem will be immortal. It will be forever. Even after, you see, for example, Homer's The Iliad, we still read, we still study at universities, at colleges. Immortal, তাই না? এগুলো অমর হয়ে গেছে। হোমার কখনকার কবি ছিলেন, ওনার বই আমরা এখনো পড়ছি। So he suggests, Wordsworth suggests that this line, Wordsworth suggests that poets who do not depend on ordinary language separate themselves from the sympathies of men. You see, if you do not use ordinary language, people will not sympathize with you. People will not have any connection with you as a writer, as a poet. তোমার কবিতা যদি মানুষ না বুঝে, তাহলে তো তুমি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছতে পারছো না। তারা কিছু বুঝলোই না, তাহলে কবি হিসেবে তো তুমি ব্যর্থ হয়ে গেলে। অলরাইট, সো people will not like you, people will not sympathize with you. It means that if your language is not ordinary, if your language is not from ordinary life, if your language is not simple or plain, plain means simple, let me change the word. If your language is not simple, that means your poem will be less permanent. That means people will read, then they will forget your poem. Your poem will not be more famous, and your poem will not be more permanent. স্যার অনেক সময় তো এই যে মানে আনকমন ওয়ার্ড ইউজ করে স্যার, আবার রিডাররা সাইডে ক্রিটিসাইজ করার সুযোগ পায়, যে মানে অনেক রকম ক্রিটিসিজম করতে পারে। You see, Wordsworth, Coleridge, ওনাদের বিশ্বাস হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, এখন ওনারা বলেছেন কবিতার ভাষা এরকম এরকম হলে ভালো। অন্য যুগের ওরা বলছে না, কবিতার ভাষা এরকম এরকম কঠিন হলে ভালো। এখন এটা তোমাদের উপর, পাঠকদের উপর।
তোমার কাছে মনে হতে পারে হ্যাঁ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঠিক বলেছেন, আরেকজনের কাছে মনে হবে না না ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা আমি মানি না। এটা তোমাদের উপর, ঠিক আছে? এখানে জাস্ট ওয়ার্ডসওয়ার্থ কি ভাবতেন সেটাই আলোচনা করছি। ক্লিয়ার? Yes, sir. আমরা যখন নিও ক্লাসিক্যাল এজের আলোচনা করব, তখন আবার ওই নিও ক্লাসিক্যাল যুগের কবিরা কি ভাবতেন, কঠিন শব্দ ইউজ করতে হবে, ওগুলো নিয়ে আমরা আবার জানবো। এটা যার যার বিশ্বাস। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এভাবে বলেছেন, এখন এটা যে মানতেই হবে তা না। তোমার ভালো লাগলে তুমি এইটা গ্রহণ করো, ভালো না লাগলে এটা বর্জন করো। অলরাইট, if you feel that Wordsworth is correct, then you support him. If you feel that no Wordsworth is not correct, okay, you just reject him, no problem. Okay. স্যার একটা কথা হচ্ছে স্যার, নিউ ক্লাসিক্যাল যুগে যে কবিগুলো কবিতা বের করতো স্যার, ওই কবিতাগুলো স্যার এখনো কি প্রসিদ্ধ আছে স্যার? সরি স্যার নিউ ক্লাসিক্যাল এজে যে মানে কবিগুলো কবিতা লিখতো, ওই কবিতাগুলো কি স্যার এখনো পর্যন্ত প্রসিদ্ধ আছে? যেহেতু ওই কবিগুলো তাদের ওয়ার্ড গুলো খুব কঠিন ভাবে ইউজ করতো। no yes, there are. The thing is, you see, even our national poet, Kazi Nazrul Islam also used so many difficult words. Do you remember? জি স্যার। So many difficult words. কাজী নজরুল ইসলামের অনেক কবিতায় অনেক কঠিন শব্দ, যেমন ধরো বিদ্রোহী কবিতার কথাই ধরো না, হ্যাঁ, বিদ্রোহী কবিতার দুই একটা লাইন বলো তো। কঠিন প্রশ্ন করলাম। কেউ কি পারো না একটা দুটো লাইন বিদ্রোহী কবিতা থেকে? মাই গড, এটা একটা কথা হলো। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা তোমরা শোনোনি কখনো, পড়োনি? বলবীর বলবীর বল চির উন্নত মমশির, বলবীর চির উন্নত মমশির। এখন বলবীর কমন, বলবীর কমন ওয়ার্ডস, চির উন্নত কমন ওয়ার্ডস, মমশির, মমটা কি কমন না আনকমন? স্যার চির নাকি বল উন্নত মানুষের? মমটা কি কমন ওয়ার্ড আমরা প্রতিদিন ইউজ করি? না স্যার, না স্যার, আনকমন ওয়ার্ড। মমশির, মম মানে আমার, শিরটা কি কমন ওয়ার্ড? না স্যার। শির মানে মাথা, মাথা, হ্যাঁ, তাহলে মমশির। এখন এটা তো সবাই বুঝবে না, বুঝবে? না স্যার, বুঝবে না। আমি ব্যাখ্যা না করলে তোমরাও বুঝতে না, ঠিক কি না? জি স্যার। বলো বীর চির উন্নত মমশির, উন্নত মানে উঁচু। হে বীর, তুমি বলো যে আমার মাথা সব সময় উঁচু, সব সময় উঁচুতে থাকে আমার মাথা। তো উনি ঘুরিয়ে কঠিন শব্দ ইউজ করে বলছেন বলো বীর চির উন্নত মমশির। এটা সবাই বুঝবে না। সো ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস, বাট বিদ্রোহী is a famous poem. Still now we study বিদ্রোহী। আমরা এখনো বিদ্রোহী কবিতাটা পড়ি বা অনেক জায়গায় পড়ানো হয়, তাই না? কঠিন ওয়ার্ড ইউজ করলেই যে এটা মানুষ ভুলে যাবে, মনে রাখবে না, তা নয়। বিদ্রোহী কবিতাটা একটা প্রমাণ। তার মানে তুমি তাহলে যুক্তি দিয়ে বলতে পারো ওয়ার্ডসওয়ার্থের সব কথা সত্য নয়, ঠিক কি না? জি স্যার, ঠিক স্যার। ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুক্তি আমরা খণ্ডন করলাম কিনা এখানে? ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন কঠিন শব্দ ইউজ করলে ওই কবিতাটা পার্মানেন্ট হয় না, কিন্তু বিদ্রোহী কবিতায় দেখছি অনেক কঠিন শব্দ, কিন্তু এটা এতটাই ফেমাস এখনো আমরা সেটা পড়ি। সো ওয়ার্ডসওয়ার্থের সব কথাই যে মানতে হবে তা না। ইফ ইউ হ্যাভ লজিক, স্ট্রং লজিক,
then you can argue, তুমি তর্ক করতে পারো, no problem. Okay, জি স্যার। but I like the use of easy words. Wordsworth says use easy words, and I really like that. ওটা আমি সাপোর্ট করি। এনিওয়ে, কিন্তু ওই যে কঠিন শব্দ ইউজ করলে এটা পার্মানেন্ট হবে না, ইতিহাসে জায়গা হবে না, এটা হারিয়ে যাবে, মানুষ মনে রাখবে না। আই ডোন্ট সাপোর্ট ইট। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Okay. Here Wordsworth explains that particular words and phrases, though they may sound beautiful, can grow stale and boring over the years. So, according to Wordsworth, there are some words and phrases which are beautiful. কিছু শব্দ আছে না, শুনতেই ভালো লাগে, তাই না? ইংলিশে বাংলায় আছে না, কিছু শব্দ বলতে ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে। কিছু নাম আছে, বলতে ভালো লাগে, শুনতেও ভালো লাগে। তো ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছে যে some beautiful words and phrases, they can be old, বাসি হয়ে যাওয়া, পুরনো হয়ে যাওয়া। বাসি খাবার বলি না আমরা, বাসি খাবার, পুরনো খাবার। সো কিছু শব্দ আছে যেগুলো বোরিং হয়ে যায়, বারবার ইউজ না করাই ভালো। Wordsworth argues that what makes common scenes from ordinary life so impactful in poetry is that they speak clearly to human nature and are also enduring. Enduring means permanent. What Wordsworth means is, মনে করো ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেটা বোঝাচ্ছেন যে সাপোজ you have gone to a village. Now what do you see? There are farmers farming in the land. They are cultivating the land. Some little children are jumping into the river or into the pond. Then one village woman, she is fetching water from the pond. Some little children are flying kites. কেউ ঘুড়ি উড়াচ্ছে, ছোট ছোট শিশুরা লাফ দিয়ে, নারিকেল গাছ থেকে লাফ দিয়ে পুকুরে পড়ছে, দুষ্টুমি করছে, তাই না? বা নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছে। রাখাল গরু চড়াচ্ছে, তারপরে হচ্ছে কৃষক পাকা ধান কাটছে বা কোথাও চারা লাগাচ্ছে। তো এই যে জিনিসগুলো কমন সিনস, জাস্ট লুক এট দিস পার্ট, কমন সিনস ফ্রম অর্ডিনারি লাইফ। আমার কথাটা বুঝতে পারছো? ভেরি কমন সিনস, তাই না? এগুলো ঘটে, প্রতিদিনই ঘটে। তোমরা শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস অর নো বলো। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। এই যে কমন ঘটনাগুলো ঘটে প্রতিদিন, বিশেষ করে গ্রামে, এগুলো এগুলো সম্পর্কে যদি কবিতা লিখো, তার মানে তুমি মানুষের স্বভাব সম্পর্কে, হিউম্যান নেচার সম্পর্কে তুমি লিখছো। মানুষ কেমন, মানুষ কি করে, মানুষ কিভাবে কাজ করে, হ্যাঁ, মানুষ কিভাবে কষ্ট করে। And your writings will be permanent if you write about the beauty of the village, the way the farmers work in the field. All right, the little children, they jump into the water, maybe from the branch of a tree. So all these things are really very common everyday events, and these are extremely beautiful. যখন এরকম একটা কবিতা পড়ো গ্রাম্য জীবন সম্পর্কে, মাঝি তার নৌকা নিয়ে যাচ্ছে, গান গাইছে, হ্যাঁ, ওরে নীল দরিয়া, এই ধরনের গান গাইছে, তখন ওই যে কবিতাটা তুমি পড়ো, তোমার সামনে, চোখের সামনে পুরো গ্রামটা ভেসে ওঠে না?
না স্যার, আপনি পুল বললে আমাদের চোখে আর একটু বেশি উঠবে। তোর কথাটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না। স্যার কবিতাটা পড়ি নাই, আপনি আরেকটু বললে মানে না মানে খুব- যে কোনো একটা কবিতা, যে কোনো একটা কবিতা, গ্রামের কবিতা, হ্যাঁ, তুমি যখন পড়ো তখন তোমার চোখের সামনে গ্রাম্য জীবনটা ভেসে ওঠে না? জি স্যার। সেটাই বলছি। হ্যাঁ, এটা যে কারো কবিতা হতে পারে। আমিও যদি একটা লিখি গ্রাম্য জীবন নিয়ে, সেটা তুমি পড়লে গ্রামের কৃষক, নদী, খাল, পুকুর, এগুলো তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে না কল্পনায়? সেটাই বলছি। সো let me continue. Wordsworth wishes to depict means to describe. Wordsworth wishes to describe ordinary things in an interesting way through using his imagination so that his readers may better understand human nature. You will observe everything. তুমি সব কিছু দেখবে, খেয়াল করবে কি হচ্ছে, পাখিটা উড়ে কোথায় বসলো, কোন গাছে বসলো, কোন ডালে বসলো, পাখিটা কি করছে, পাখিটার পায়ে কি কোনো খাবার আছে নাকি মানে নখে ওটা কি কোনো খাবার ধরে রেখেছে, নাকি আশেপাশে তাকাচ্ছে, নাকি ডাকছে। এই যে অবজার্ভ করতে হবে তোমাকে, চারপাশে কি ঘটছে অবজার্ভ করো। তারপর তুমি আহ ওই ঘটনা ওইটা বর্ণনা করো কবিতার ভাষায়। তুমি কলম নিয়ে বসো বা পিসির সামনে বসো, কিন্তু হুবহু না লিখে তুমি কিছুটা কল্পনা শক্তি ইউজ করো। জাস্ট ইউজ ইয়োর ইমাজিনেশন। ইউ ক্যান অলসো অ্যাড সামথিং ফ্রম ইয়োর ইমাজিনেশন। মনে করো আমি দেখলাম একটা পাখি এসে, একটা একটা কবুতর এসে নারিকেল গাছের ডালে বসলো। এখন আমি কবিতা লিখতে বসলাম যে কবুতর এসে নারিকেল গাছের ডালে বসলো, মনে করো আমি একটা লাইন লিখলাম, তারপর আরেকটা লাইন যোগ করলাম যেটা হয়তো ঘটেনি। আহ, একটা 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 ঈগল এসে কবুতরটাকে ছোবল মারতে চাইলো, আঘাত করতে চাইলো। এই ঘটনাটা হয়তো ঘটেনি, হয়তো কোনো ঈগল আসেনি। তো আমি এটা কল্পনা থেকে আমি একটা লিখলাম আর কি। সো দিস ইজ কল্ড ইমাজিনেশন। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? জি স্যার। Yes sir. অলরাইট, তোমরা তো সবই বুঝো। Sir, it's not imitation then. নাম্বার কম পাই সব আহ, দিক। এটা ইমিটেশন হুবহু হুবহু কপি করলাম না। Maybe the eagle did not attack the pigeon. So from my imagination, I have added it. I added that an eagle has come from the sky and attacked the pigeon. This is not an exact imitation because there was no eagle. কিন্তু ঈগল পাখি আসলে অ্যাটাক করেনি, ঠিক আছে, এটা আমি কল্পনা থেকে লিখেছি। কিন্তু কল্পনা থেকে লিখলেও এটা এক ধরনের ইমিটেশন বা এক ধরনের কপি। প্রকৃতিতে আমরা দেখি না ঈগল অ্যাটাক করে না অন্য পাখিদেরকে, করে কিনা? হ্যালো সোহান। Yes sir, অবশ্যই হ্যাঁ হ্যাঁ, করে স্যার। করে তো, তাহলে এটা জি, স্যার। ওয়ান কাইন্ড অফ ইমিটেশন, কারণ এরকম ঘটনা ঘটে। আচ্ছা, আপনাদের নেচার থেকে নিচ্ছি আমি এটা। নেচার থেকে আমি কপি করলাম, হয়তো ওই দিন কোনো ঈগল অ্যাটাক করেনি, ওইটা আমি এমনি বানিয়ে কল্পনা লিখলাম, কিন্তু আসলে এরকম অ্যাটাক করে তো। তার মানে এটা এক ধরনের কপি করা, আমি প্রকৃতি থেকে একটা জিনিস কপি করলাম, রাইট? ওকে স্যার, মানে যদি এটা এরকম লেখা হতো যে ধরেন একটা মাটি থেকে একটা কি একটা ইঁদুর গিয়ে গাছের উপর মানে ওইটাকে আক্রমণ করলো, দেন ওইটা ইমিটেশন হবে না, ওইটা
এটা ন্যাচারাল লর বাইরে, এই কারণে এটা ইমিটেশন হবে না, এই টাইপের কিছু। You see, everything is imitation. Okay. বাট স্যার সবকিছুই বেসিক্যালি তো এটা হয় না যে একটা পাখিকে একটা ইঁদুর মাটি থেকে গিয়ে গাছের উপর মানে অ্যাটাক করলো, এটা তো স্যার হয় না। আচ্ছা, এইটা ইঁদুর গিয়ে উপরে গাছে উঠে একটা পাখিকে আঘাত করলো বা হ্যাঁ ডিস্টার্ব হ্যাঁ করছে, it does not happen. হ্যাঁ, It এই does জন্য not happen. It's imagination. তুমি কল্পনা থেকে একটা বানিয়ে লিখলে, কবি চাইলে মানে কবি চাইতেছে হয়তো বা এটা দিয়ে অন্য কিছু মেটাফরিক্যালি বোঝাতে চাচ্ছে বা ওই টাইপের কিছু হইতে পারে। ওইটা সম্ভব। কিন্তু ইঁদুর গিয়ে গাছে উঠে একটা পাখিকে ডিস্টার্ব করছে, নর্মালি এটা ঘটে না, তাই তো? অথবা এটা একটা অ্যালিগরি হইতে পারে। অ্যালেগরিক্যালি তুমি লিখতে পারো, অ্যালেগরিক্যালি এটা দিয়ে অন্য কিছু বোঝাচ্ছ, ফাইন, নো প্রবলেম, বাট নর্মালি ন্যাচারালি ইট ডাজ নট হ্যাপেন। কিন্তু আমি যদি একটা লাইন লিখি, একটা ঈগল এসে ইঁদুরটাকে ছোবল মেরে নিয়ে গেল, এটা তো ইমিটেশন, এটা তো কপি, তাই না? কারণ এটা Yes, তো sir. ঘটে, এটা You ঘটে। copied from the nature. I have copied from the nature. An eagle has come and grabbed, snatched a rat and flown back into in the sky. So I have written a sentence by copying one incident from nature. প্রকৃতিতে ঘটলো, আমি ওই ছবি তোলার মতো ছবি তুললে ওটা কপি হয়ে গেল, আমি ছবি না তুললে আমি লিখে ফেললাম, এটাও তো কপি, imitation, right? Okay. So Wordsworth believes that there is a certain particular degree of universality to rural life. You see, rural life, village life is more beautiful than the urban life, city life. শহুরে জীবন থেকে গ্রাম্য জীবন অনেক সুন্দর, better. Do you agree? Hello, yes or no? বুঝি নাই। গ্রামের জীবন সুন্দর, গ্রামের জীবন ভালো শহরের জীবনের চেয়ে। হ্যাঁ অবশ্যই স্যার। অবশ্যই স্যার। এটা আমার মনে হয় সবাই ইয়েস বলবে, কারণ উই মিস আওয়ার ভিলেজেস, রাইট? স্যার হয়তো বা স্যার মানে অনেক দিন হয়তো বা যদি হয়তো বা গ্রামে থাকলে ধর আমরা সাডেনলি যাই বা 10 দিন থাকি বা 15 দিন থাকি ওখানে, বাট আমরা যদি ধরেন মানে একদম পার্মানেন্টলি থাকা শুরু করি হয়তো বা আমরা তখন টাউনের লাইফটা মিসও করতে পারি হয়তো, ফেসিলিটিস গুলা। Exactly. There are some advantages in the village life and also some disadvantages. If we compare, or what should I say, if we contrast the rural life with the urban life, শহরের জীবন গ্রামের জীবন যদি তুলনা করি, দুটোতেই সুবিধা পাবে অসুবিধাও পাবে, কিন্তু প্রকৃতির মাঝে যাওয়া যে শান্তি, আসলে শহরে কি সেটা পাওয়া যায়? পাওয়া যায় না, তাই না? শহরে অনেক সুবিধা আছে, কিন্তু যে একটা আত্মার শান্তি, সেটা কি শহরে ওটা আছে? পাওয়া যায় না, ওটা পাওয়া যায় না। আত্মার শান্তিটা গ্রামে আছে। ইউ ফিল, at home, you feel at ease at home. Your soul You can say connects. you can feel the horizon in front of your eyes. You That's feel the different. horizon, you feel nature, you feel everything, because you are part of it. You are part of the nature. আমরা তো প্রকৃতির বাইরে নই, তো তখন তুমি বোঝো, ফিল করো। আর শহরে তো এদিকে বাড়ি ওদিকে বাড়ি, এদিকে ইট ওদিকে ইটের দালান, তো বুঝতেই পারছো এখানে ফিলিংটা ওইভাবে আসে না। So that's why Wordsworth always supported rural life, the beauty of the village, the beauty of nature. And why? Because Wordsworth believed that it is easily relatable. Rural life is easily relatable and timeless. Timeless means permanent. Rural life, the beauty of the rural life, the beauty of the village is permanent. হ্যাঁ, এই সৌন্দর্য ম্লান হবার নয়,
তুমি দেখবে যারা ছবি আঁকে বেশিরভাগ গ্রামের ছবি আঁকতে চায়। কেন? কারণ ওই যে গাছ, সবুজ গাছ, মানে সৌন্দর্যের উৎস ওগুলো, হ্যাঁ। নদী, নৌকা, কৃষকরা কাজ করছে, সৌন্দর্যের উৎস। আহ ছবি যারা আঁকেন শহরের ছবিও আঁকেন, কিন্তু ওইভাবে আসলে সৌন্দর্যটা ফুটে ওঠে না। শহরে তো দালান, এই বিল্ডিং ওই বিল্ডিং। তোমরা বুঝতে পারছো আমি কি মিন করছি? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ইটস ক্লিয়ার। All right. So you see, in this essay, Preface to the Lyrical Ballads, Wordsworth has repeatedly said that we should always use ordinary, simple, easy language when we are writing poems. কবিতার ভাষা একদম ইজি হবে, এই কথাটা উনি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন। সো দিস ইজ দ্য মেইন থিম অ্যাকচুয়ালি। And if you use easy language, common language, that means you are truthful. You are truthful. You have no complexity. তুমি সহজ ভাষায় সহজ কথা বলছো, তার মানে তুমি সহজ মানুষ, সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ। তোমার কথায় সত্যতা আছে। তোমার শব্দ চয়ন যদি সহজ হয়, তার মানে তোমার কথায় সত্যতা আছে। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জটিল করে তো বলে কারা? যারা খুব চালাক, ধূর্ত ধরনের মানুষ। সো গ্রামের মানুষরা সহজ, সাধারণ, স্বাভাবিক। The rural people are, very easy. I mean, what should I say? I mean, they are simple. They are simple-minded. Uh, they are kind-hearted, and they are the children of nature. গ্রামের মানুষরা হচ্ছে প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির সন্তান মানে ওনারা ওই প্রকৃতির মাঝেই আছেন। এদিকে গাছ, ওদিকে গাছ, এদিকে নদী, স্যার, এদিকে খাল। প্লিজ। দেন আর উই চিলড্রেন অফ কনক্রিট? চিলড্রেন অফ নেচার ইন হোয়াট সেন্স? আমি কোন সেন্সে বলেছি যে দ্য রুরাল পিপল আর দ্য চিলড্রেন অফ নেচার? বিকজ they are always touching the soil. They are always walking, I mean, almost with no slippers. তারা হাঁটছে, খালি পায়ে হাঁটছে। হ্যাঁ, তারা ঘুম থেকে উঠেই মাটির স্পর্শ পাচ্ছে। মাটিতেই তাদের কাজ, মাটিতেই তাদের সবকিছু, মাটিতেই ফসল ফলাচ্ছে। মানে সব সময় যেন মাটির কাছে আছে ওরা। ওই সেন্সে বলেছি যে দে আর দ্য চিলড্রেন অফ নেচার। আমরা শহরে যারা আছি দেখা যাচ্ছে মাটির স্পর্শ কি আমরা পাই? আসলে পাই না, তাই না? এদিকে রাস্তা, কনক্রিট, অলমোস্ট নেভার। ওদিকে বিল্ডিং, মানে আবর্জনা। কনক্রিট, হ্যাঁ, আবর্জনা, সব দিকে কেমন একটা অবস্থা আর কি। সো এনিওয়ে, I will take 5 more minutes. 5 মিনিট পরে শেষ করব। So everyday language is truer and more permanent. Everyday language is truer. Daily language, প্রতিদিনকার ভাষাটা সত্য। প্রতিদিনকার ভাষা ইউজ করলে সেটা পার্মানেন্ট হয়, সেটা চিরন্তন হয়, যুগ যুগ ধরে মানুষ মনে রাখবে। কোনো কিছু এক্সেসিভ ভালো না, এক্সেসিভ অতিরিক্ত, মোর দ্যান নেসেসারি। অ্যাভয়েড মোর দ্যান নেসেসারি ওয়ার্ডস। আননেসেসারি ওয়ার্ডস জাস্ট অ্যাভয়েড দেম। অপ্রয়োজনীয় ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না। This is the last line that I'm going to finish the class with. Towards the middle of his preface to the lyrical ballads, Wordsworth writes, in this book, Wordsworth writes, I wish to keep my reader
in the company of flesh and blood, persuaded that by so doing I shall interest him. The reader, the reader, we are the readers. আমরা তো পাঠক, তাই না? And Wordsworth wants that the romantic poets, the romantic writers should write something that the readers will understand easily, the readers will enjoy more, and the readers will feel that they are reading about the real life. তুমি কবিতায় এমন কিছু লিখো, এমন কিছু সম্পর্কে লিখো যেন পাঠকদের মনে হয় বাস্তব কিছু ঘটছে, কবিতায় বাস্তব কিছুর দেখা পাচ্ছে, পাঠকরা বাস্তব কিছু অনুভব করছে। ফর এক্সাম্পল, তোমার কবিতা যদি গ্রাম্য জীবন সম্পর্কে হয়, পাঠকরা ফিল করবে, প্রত্যেকটা বর্ণনা ফিল করবে। তুমি যদি একটা লাইন লিখো এরকম, জাস্ট সাপোজ, ইমাজিন যে তুমি একটা লাইন লিখলে, the gentle breeze touches the boat. এরকম কোনো লাইন কোথাও নেই, আমি জাস্ট এখন বললাম আর কি। জাস্ট ইমাজিন if there is a line, the gentle breeze. What is breeze? Touches The Duchess wife, mistress of Dutch. no, touches, স্পর্শ করে। Oh, touches, Porsche. Can you see the screen, everyone? I'm Yes, writing sir. the lines. The gentle breeze touches the beloved, touches the boat. মনে করো এই দুটো লাইন আছে কোনো কবিতায়, মানে আমি এখনই জাস্ট লিখলাম আর কি আমার কল্পনা শক্তি থেকে। So I have used my imagination. These two lines. The gentle breeze touches the beloved. মৃদু হাওয়া, মিষ্টি হাওয়া প্রেমিকাকে স্পর্শ করে, touches the boat. নৌকাটিকেও স্পর্শ করে। এখন তুমি এই দুইটা লাইন পড়লে তোমার কাছে কি খুব নকল কিছু, কৃত্রিম কিছু মনে হয় না? মনে হয় আরে এটা তো মনে হয় তুমি মনে হয় নৌকায় আছো প্রেমিকার সাথে, নৌকার মাঝি আছে, সুন্দর বাতাস বইছে, কেমন মনে হচ্ছে বলো তো ফিলিংসটা? রোমান্টিক মনে হচ্ছে, এবং মনে হচ্ছে না তুমি মনে হয় ওই নৌকায় আছো, পাশে প্রেমিকা আছে, এরকম মনে হচ্ছে না? Yes, sir. You feel like you are the person, you are the lover, and you have your beloved next to you, sitting in a boat. The boat is moving away from the bank, and gentle air, sweet air is touching your beloved. Your beloved's hair is flying. প্রেমিকার সুন্দর চুল বাতাসে উঠছে, হ্যাঁ, বাতাস আবার নৌকাটিকেও স্পর্শ করছে, নৌকাটিকেও একটু সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তো এই যে এই বর্ণনাগুলো, এটা কি কৃত্রিম মনে হয় না একদম বাস্তব? ফ্ল্যাশ এন্ড ব্লাড, Totally ফ্ল্যাশ এন্ড ব্লাড, মানে মনে হচ্ছে একদম রিয়েল, একদম রিয়েল। কিন্তু আমি যদি এখন একটা লাইন লিখি যে আকাশ থেকে একটা ইউএফও ভেসে এলো, ইউএফও মানে অন্য গ্রহের একটা যানবাহন, ওই যে গোল, তাই না, চাকতির মতো, আকাশ থেকে একটা অন্য গ্রহের একটা যানবাহন উড়ে এলো, উড়ে এসে আমার সামনে আমাদের মাঠে পড়লো, এটা কি আসলে কি মনে হয়? এটা কি মনে হয় কাল্পনিক, স্যার? তোমার হৃদয়কে টাচ করে? ডাজ ইট টাচ ইওর হার্ট? ইফ আই Depends. No, does it
touch your heart the way these two lines touch your heart. The gentle breeze touches the beloved, touches the boat. এই দুটো লাইন তোমাকে যেভাবে তোমার হৃদয়কে নাড়া দেয়, ওই লাইন কি এভাবে নাড়া দেয় যে আকাশ থেকে একটা ইউএফও এলো অন্য গ্রহের? ইউএফও তো স্যার কোন সুন্দর মেয়ে আসলে বা খুবই কিউট দেখতে একটা মেয়ে আসলে তো ওই টাইপের ফিল হয়। even if there is a beloved inside the UFO, স্যার বাইরের দেশ মানে একদম ভিন গ্রহ থেকে আসে, এটা ডিফারেন্ট হবে না স্যার? you may not like her because that girl will not be like you. অন্য গ্রহের ওই মেয়েটি তোমার মতো হবে না, তো আমার মতো হবে না। সে হয়তো তার হয়তো 10টা হাত হতে পারে, 12টা পা হতে পারে। না তাহলে পালাবো স্যার। তাহলে so the girls, do you understand? Hello? The girls, are you there or are you in the kitchen cooking food? Because it's 1:30. I know, I understand that you have to cook food. Provide. Okay, anyway, so let me finish now. So these two lines, they are connected with flesh and blood. They sound real to us. They touch our hearts. But other lines like a UFO has come from the sky and landed before my eyes in the field, these lines do not touch our heart the way these two lines, the gentle breeze touches the beloved, touches the boat. So you see, it is very important to write something from the real life, from the ordinary life, and the language should be easy. If your language is easy, if you write about something real, something ordinary, something very common, then people will love your poems, and people will remember your writings forever. All right, I hope you understand, everyone. Yes, sir. Now have you written your IDs in the chat box? If Sir, not, do so. I have written. Okay, everyone else, Yes, sir. please do that. And if you have any question, you can ask. I don't understand why you don't ask questions. তোমরা কোশ্চেন করো না বললেই চলে। Everything is clear? Yes, sir.